पंकज बंधन सिमरो श्री अंगद दोख निकंदन श्री अमरदास गुर हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ समत प्रकाशक गुरु हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरे कृष्ण मनाए गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला तरहु तरा पर पुन पुन शीसा पुन पुन शीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद कंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन परतार एकंकार सतगुरु तेरे प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन सोए सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा भाई जामनी सतगुरु बैठे सैन स्थान श्री गुजरी तव आन कर कीनस दिख बिनय बखान भाई जामनी सतगुरु बैठे सैन स्थान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूरे अनवर बालिए कुले आलम सरबरे कायनात सर्वशक्तिमान गुरता गति पर सदाईमान सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब निवाज हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु भगती दा रस मान रही सत्कारत
साजी अर निवाजी। गुरु प्यारे गुरु खालसा साध संगत जीओ। उत्तम भाग हन वड्डा भाग भेटै गुरदेवा। कोट अपराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै। सो गगन तिस जन ना व्यापै। तो हक हक आगाह गुर गोबिंद सिंह। साहे सहन साह गुर गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। चौजी प्रीतम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन चरण सहो अस्थान। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी। खालसा पंथ दी प्रगट धरती, साजना भूमि। जिस स्थान दे आप जी दर्शन दीदार करते हुए सतगुरां दी चरण शरण विच बैठ करके गुरु कीर्ति दा आनंद मान रहे हो। सर्व धर्म मानो ते कीए जेह प्रभ कीरत गाई। जिसने प्रभु दी कीर्ति प्रीति दी रसना नाल गायन कीती और सरदा ते विश्वास दे कन्ना दे नाल सुनी, नेम दे नाल उन्हें मानो सारे ही कर्म धर्म कर लए। कोई होर फोकट कर्म धर्म करन दी उसनूं लोड़ बाकी नहीं रह जाती। हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पुरब लिखे का लहना। पर ये दात प्राप्त उसे नूं हुंदी है जिस दे पूर्वले संस्कार उन चंगे कर्म ने, भगती वाले कर्म ने। उसे नूं भी महाराज रोजाना नेम दे नाल अपने कोल सद के लै आउंदे ने। अपनी गोद विच बिठा के अपने अमोलक वचन सरवण कराउंदे हन। तो आओ सतसंगी श्रोते जनों गुर इतिहास की पावन कथा श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ रास 12वीं अंशु 3 ये कथा अज प्रारंभ होनी है। कल आपां सुनिया है कि राजा मान सिंह जी दे कामरू देश विच जाके शरीर त्यागन तो बाद जदों तखत दा मालक नरंगा बनिया दिल्ली पद, तां उन्हें राजा बिशन सिंह जी नूं कामरू देश ते चढ़ाई करन वास्ते हुक्म कीता। वडियाया फुलाया तो राजा बिशन सिंह जो जयपुर दा राजा है, जयपुर दा राजा राजा जय सिंह 8वीं पातशाह जी दे वेले होया है। जो महाराज जी नूं बेनती करके दिल्ली विच लैके सतगुरां नूं गया सी। उसे राजे दी एक कुल दे विच अगों साध संगत जी राजा बिशन सिंह होया है। तो इन्हें तेग भी उठाई ते कहा कि मैं कामरू देश ते जावांगा। वापस लश्कर लैके जदों अपनी रियासत विच गया, कईयां ने जोधपुर की रियासत भी रखी है, तो घर दे विच सुन करके बड़ा सोग फैलिया। सारे दुखी होए कि बंगाल दे विच कामरू देश ते जिहड़ा भी गया है
ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਟਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਰਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਰਾਜਨ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਗੁਹਾਟੀ ਵੱਲ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਦਬ ਹੈ। ਚਾਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਤੋ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸਰੋਤੇ ਜਨੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਾਈ ਜਾਮਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੈਨ ਸਥਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤਬ ਆਨ ਕਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਨਸ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇਤ ਤੀਰਥਨ ਆਏ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਥਾਏ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੋ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੂਰ ਕਰ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ,
ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। बीच बदेशन आन बसाए। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सब को त्याग एकाकी चले। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕਾਂਕੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। क्यों भावत इह नाहिन भले। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। बिछड़ो आप दूर किस थान। ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਦੂਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। चहत एकाकी करे करे ओ पयान। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। सगरे देश प्रभाव तुम्हारा। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ। ओहे दास कर भाओ उदारा। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਣਗਿਣਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जह कह माननी है जग माही। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ। बंदनी है सब देशन जाही। ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਨੀਏ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। तुमरे कर चिंता हम कोई ना। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। रावर को कैसो कर हुए ना। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਧਨ ਦੀ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੋਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੱਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਚੀਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦੋ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੈ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੂ ਨਿਜ ਮਨ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਏਕਲ ਚਲ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਜਨਨੀ ਤੈ ਸੁਨਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਤ ਨੇ ਭਨਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਧੁਰੰਦਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਧੁਰੰਦਰ ਆਸਰਾ, ਜੋ ਮਹਾਬਲੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਤਰਨ ਗਨ ਖਾਪੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੰਕਾ ਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗ ਜੈਸੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਂਦਨੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਫੈਲੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕੇ ਉਪਜੈ ਤੈਸੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹਨ। ਅਟਲ ਸਫਲ ਸੰਸਹਿਜ ਸੁਨਾਹੇ, ਅਟਲ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਟਲ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ, ਜੋ ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ ਬਚ ਹੈ ਖਸ਼ਟਮ ਪਤਸ਼ਾਹੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਹਨ। ਨਿਤ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਪੋਤਰ ਦੁਲਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਨੇ, ਦੁਲਾਰ ਕਰਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਨ ਕਹਿ ਬੁਵਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸੂਰਬੀਰ ਲਾਲ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਦੀਰਘ ਦਰਸਾ ਸੋ ਪ੍ਰਿਤ ਸਾਸ, ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ। ਉੱਤਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਖ ਕਹੈ ਹੋਏ ਸਫਲਾਸ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਸਮੈ ਸੁਖ ਹੋਵਨ ਕੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਚਲੇ ਆਪ ਤਜ ਡੇਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਐਸੇ ਵਚਨ ਸੁਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਢਾਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫੋਟੋ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ? ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ। ਤੋ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐਸੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਰੇਂਦ ਅਰਦਮ ਬਹੁ ਬਲਖਾਨੀ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਬਚ ਪਰ ਰਾਖੋ ਪਰਵਾਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਭਾਗੇ ਅਸ਼ਟਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਟਿਕੋ ਇਹਾਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਲ ਭਾਂਤ ਤੇ ਰਹੋ ਸੁਖਾਰੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਰਵੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਹਮ ਕੇ ਤਿਕ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਕਰ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੀਕੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਨਿਹਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਪਜ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੋਵੇ ਕੁਲ ਕੋ ਟੀਕਾ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਰਕ ਪੰਜ ਕੋ ਹੋਏ ਤਨ ਨੀਕਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਚਲੈ ਕੁਸ਼ਲ ਸੋ ਤਬ ਨਿਜ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਖਦ ਇਤਿਆਦਿ ਉਚਾਰੇ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਧੀਰਜ ਦਈ ਲਹੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹੋ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਗ ਗੁਰ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਪਾਸ਼ਦ ਤਬ ਖਾਏ ਆਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਜਿਨ ਜਗ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਵਾਰਾ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰ ਹਿਰਦੁਲ ਉਜਲ ਪੈ ਫੇਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੱਗ ਚਿੱਟੀ ਝੱਗ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਉਜਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਆਸ ਤਰਨ ਦੀਰਘ ਸੁਖ ਦੈਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਤੇ ਚੌੜਾ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਲਗ ਵਿਸਾਲ ਉਪਧਾਨ ਧਰੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਏਮਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਮਖਤੂਲ ਖਰੇ ਹੈ, ਸੇਜ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਜ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੰਪੇ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਲੜਕੰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੀਦਾਰ ਗੁੰਫੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਲ ਮਾਲ ਸੋਰਚਰ ਸੁਹਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਪਰਿਅੰਗ ਪਰ ਪੋਡੇ ਆਏ, ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਗੁਰ ਗਤ ਦਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਰੈਣ ਵਿਖੇ ਕਰ ਸੈਨ ਸੁਖਾਰੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤਦਾਇਕ, ਗਤ ਦਾਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। तो महाराज सच्चे पातशाह जी फिर पढ़े, रैन विखे कर सैन सुखारे, सुख दे सहत रात विखे आराम कीता है। दीन जाम जामन के डार, बड़े छोटे ते बड़े निशान झंडे आपो अपनियां सवारियां ते गड्डे होए हन। गान मतंग अर बली के कान, जेड़े हाथी बड़े उच्चे उच्चे बली घोड़े नाल हन। उस्तर बहु मूले समुदाय, बड़े मुल वाले बड़े बड़े ऊठ वो भी हन। समयाने तंबू गन लाए, समयाने जेड़े हन तंबू आदि लाउण वाले समान सारे ही नाल रखे ने। गुर की सुध सुन है माहे, सतगुरां दी खबर करना विच जदों सुनी कि अजय महाराज इत्थे ही पटना साहिब दे विच ही हन। भयो हरक चिंता चितदाई, चिंता दूर हो गई, चिंता नाश हो गई। बड़ा आनंद दे नाल भर गया राजा बिशन सिंह। भयो दूत ने सकल सुनाइस, उस दूत विचोले ने जा करके अपने राजे नूं महाराज दे सारे बचन सुनाए। तोहे भाग कर गुर इत आइस, सो तेरे भाग चंगे हन, तेरे भागा करके मानो महाराज जी इधर आए हन। सुन के प्रेम सहत तुम बिनती, प्रेम दे सहत बेनती सुन के गमनत टिके त्याग मन गिनती। मेरी बेनती सुन के प्रेम दे सहत महाराज चलना ते चाहुंदे से, पर सब गिनतियां मिनतियां विचारां त्याग के इत्थे टिक गए ढीक वास्ते तेरी। नाहित चाहत चलन अगारी, नहीं तां महाराज अगे चलना चाहुंदे सन। सुन मुझ ते बहु करना धारी, मेरे वल्लों बेनतियां सुन के बड़ी कृपा कीती, तरस कीता दया धारी महाराज जी ने। माशल जाम दिवस के मिलो, महाराज जी दा हुक्म है पिछले पैर दिन दे सानू मिलना करो। परो भावना हुए
ਹੋਏ ਤਬ ਭਲੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਨ ਅਨਕੂਲ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੇਰਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰਾ, ਕਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਡੇਰਾ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਤਨ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਚਤਾ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਨੇ। ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੋ ਅੰਗ ਸਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਤੇਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਲਇਓ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਸਭ ਅਯੁੱਧ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਲਿਓ ਨਗਨ ਪਗ ਪਨੈ ਉਤਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਧਰੇ ਪਾਵੜੇ ਜੇਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਰ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਗੇ ਧਰੇ ਪਾਵੜੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮਾਲਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਏਦਾਨ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨੰਗੇ ਚਰਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਾਏਦਾਨ, ਉਹ ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਕਰ ਹਟਵਾਇਸ ਸਭ ਤੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਟ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਪਾਏਦਾਨ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਨੰਗੇ ਚਰਣੀ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਈ? ਜਲ ਜਾਓ ਇਹੋ ਵੱਡਪਣਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ